problem of grain supplies. Grain supply was that there they faced a difficult problem related to grain supplies. The people, they did not get adequate grains. Grains here means wheat and other things, we can call it as grains. So government fixed prices. Government fixed the prices. So the peasants, they were asked to sell. The government fixed the prices for grains, but the peasants, they were not ready to sell with this price. Peasants were not ready to sell the prices that was fixed by the government. After the death of Lenin, Stalin introduced emergency measures for collectivization program, or emergency measures that was introduced by Stalin. Who introduced the emergency measures? Stalin introduced emergency measures. So you know that rich peasants and traders, they holding the stocks. What is holding stocks? Holding stocks here means purti vekkuka. Why they are holding the stocks? Stocks of grains. Here stocks means stocks of grains. They began to what they did. They do one thing. They began to hold the stocks of food grains. Why they began to hold these grains or food grains? Why? Because they had a hope. What hope they had? They had a hope that the price will increase afterwards. If they hold the stocks, later on the prices will increase, and people can they can sell at higher prices. For that, rich peasants and traders, what they did, they holding the stocks. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Can you hear? Yes, sir. Okay, good. Okay. So rich peasants, yes, very good. Thank you. Rich peasants and traders, they hold the stocks of food grains or grains. Why? Because they had a hope that after some days or some months, they can sell at higher prices. Another reason is that if they hold all these food supplies, if they hold all these grains, automatically the shortage of food grains will was the situation that will be arranged in that circumstance, so that they can sell at higher prices. So availability of food grains decided the price also. If more food grains are there or wheat are there, the more supply is there, definitely what will happen is the price will decrease. If less amount of food grains, the food supply is very less, definitely the price will increase. So they began to hold the stocks of food grains. But Stalin disliked these measures adopted by rich peasants and traders. Stalin was against this. So Stalin stopped this practice. Stalin said that you must stop these kinds of practice. Stalin take strict measures against holding or hoarding of these food grains or wheat or these grains. Stalin stopped this practice. Then the party of Stalin, you know that Stalin was now in charge because Lenin died. Now Stalin was in charge. Stalin decided to raid the kulaks. What is kulaks? Sometimes you may read the textbook, or you may know about what is kulaks. Kulaks, Kulaks, kulaks. The kulaks, the term kulaks means well-to-do peasants. They were rich peasants. Rich peasants or well-to-do peasants were called kulaks. Kulaks, they were not ready to accept the policies of Stalin. So these kulaks were asked to hand over land to the government. They had large areas of land. Kulaks, they were not ordinary peasants. They were rich peasants. They were well-to-do peasants. They were asked to hand over the land to the government because they have large areas of land that will be hand over to the government. So at first they were not ready to hand over the land. Later on, Stalin forcibly take away the land from rich peasants or kulaks. Who? Stalin. And established a state-controlled large farms. Then he established a state-controlled large farms. So there will be a large areas of land that was collected by Stalin, and asked all the people, all the peasants, to cultivate the same land. That was state-controlled large farms. ഇനി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം.
മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക്. 1927 തൊട്ട് 1928 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിന്. ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു അക്യൂട്ട് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഇതിന്റെ വില നിശ്ചയിച്ചു, ഫിക്സ്ഡ് പ്രൈസസ് നിശ്ചയിച്ചു, ഒരു ബേസിക് പ്രൈസ്, ഒരു അടിസ്ഥാന വില അവർ നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ അടിസ്ഥാന വില നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ആ വിലയ്ക്ക് മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് റിച്ച് പെസൻസിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അവർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആയില്ല, അവരതിന് തയ്യാറായില്ല ഈ പ്രൈസിന് വിൽക്കാൻ. ലെനിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റാലിൻ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. സ്റ്റാലിൻ വന്നതോടുകൂടി സ്റ്റാലിൻ പുതിയ മെഷേഴ്സ്, പുതിയ പോളിസീസ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹം ആദ്യമായി എതിർത്തത് പൂഴ്ത്തിവെപ്പുകാരെയാണ്. പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ച് പെസൻസ് ആണ്, ധനവാന്മാരായ കർഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലാൻഡ് ഉള്ളവരും ഒരുപാട് ധനമുള്ള കർഷകരുണ്ട്. അതേപോലെ കച്ചവടക്കാർ അവരെന്തോ ചെയ്തു, അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ, അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വീറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവര് അത് വലിയ തോതിൽ ഗോഡൌണിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂഴ്ത്തി വെച്ച് അവിടെ ഗോഡൌണിന്റെ അകത്ത് കയറ്റി അടച്ചു വെക്കുക, സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് വില കൂടുമ്പോൾ വിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃത്രിമമായിട്ടൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കുക. ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സാധനം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യും, അതിന്റെ വില ഉയരും. ആ വില ഉയരുമ്പോൾ ആ സാധനം പുറത്തിറക്കുക. അപ്പൊ ആ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുക. അങ്ങനെ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നല്ല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ നല്ല വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് ഇതിനെ ആരെതിർത്തു? സ്റ്റാലിൻ എതിർത്തു. സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു നടക്കത്തില്ല, പൂഴ്ത്തി വെപ്പിന് മുതൽ നടക്കത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന പ്രൈസിൽ മാത്രം വിൽക്കണമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ സ്റ്റാലിൻ റെയ്ഡ് ചെയ്തു കുലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ധനവാന്മാരായ കർഷകരാണ് കുലാക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അവര് റെയ്ഡ് ചെയ്തു. വെൽ ടു ഡു പെസന്റ് ആസ്ക് ദം ടു ഹാൻഡ്. അന്നേരം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ലാൻഡ് ഗവൺമെന്റ് കൈമാറുക. എന്നിട്ട് കർഷകരെല്ലാവരോട്, ഒരാൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാ കളക്റ്റീവ് ഫാമിങ് എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് അതിന്റെ ലാഭം എടുക്കുക. അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം പൂഴ്ത്തി വെക്കാൻ, ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ഇനി അനുവദിക്കത്തില്ല. സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു ഇനി അത് നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ റിച്ച് പെസൻസ് ഇതിനെ എതിർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. കുലാക്സ് അതിനോട് അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നും കാണിച്ചില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ബാക്കി കേൾക്കുക. So take away the land from rich peasants, kulaks, and establish a state-controlled large farms. That we can call it as Stalin's collectivization. That is called Stalin's collectivization. Stalin hoped to solve problem of food shortage. His aim was to solve the problem related to food shortage through combining small farms with large and modern farms. His aim was to make modern farming methods by collecting all the lands of the kulaks. Stalin hoped to solve the problem of food shortage through combining small farms with large and modern farms. He want to make large and modern farms. Collective farms known as kolkhoz. That is called kolkhoz. In examination may ask what is kolkhoz. Collective farms are known as kolkhoz. Kolkhoz. You know, kulaks are rich peasants or well-to-do peasants. What is kolkhoz? Collective farms, that is called kolkhoz. Then profit was shared. The collective farms, the profit was shared. So this act, the collectivization program, that was against the kulaks. They were enraged by these rich peasants. Enraged here means angry peasants, rich peasants, not ordinary peasants. Rich peasants, they destroyed what they did. They destroyed livestock. They destroyed the livestock. So those who were resisted were severely punished by Stalin. Many were deported. Those who resisted, some people they resisted, they were deported and some were exiled. Stalin allowed independent farming, but treated them unsympathetically. Independent farming is there, but no use at all. He treated those who start independent farming, but were badly treated by Stalin. I hope that you understood. ഒന്നുകൂടെ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് സ്റ്റാലിന്റെ കളക്ടിവൈസേഷൻ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് മലയാളത്തിലൊന്ന് ഞാനൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇനി ആഹാര ദൗർലഭ്യം ഇല്ലാതെയാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാംസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുക. കമ്പൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുക. കമ്പൈനിങ് ദ ഫാംസ്, എല്ലാ കൃഷിഫലങ്ങളും പലയിടത്തായിട്ട് ചിതറി കിടക്കുന്ന ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചിഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുക, ഒന്നിച്ച് മേടിക്കുക. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുലാക്സ് റിച്ച് പെസൻസിന്റെ അവർ ബലം പ്രയോഗിച്ചിങ്ങ് മേടിക്കുക, ഗവൺമെന്റ് ഇതാക്കി മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ലാൻഡ് ആക്കി മാറ്റുക. ഒന്നിച്ച് ലാൻഡ് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത്
കർഷകരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഇവരോടെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൃഷി ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയില്ല, എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവ് ഫാമിംഗ് ആണ് ഇനി വരുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൃഷി ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ അവരെ അനുവദിച്ചു. അവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൃഷി ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇത് റിച്ച് പെസൻസിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, കുലാഗ്സിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവര് വളരെ ദേഷ്യമുണ്ടായി. അവർ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തവരെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ കർശനമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചു. ആര് ശിക്ഷിച്ചു? സ്റ്റാലിൻ ശിക്ഷിച്ചു. പലരെയും നാട് കടത്തി, പലരെയും തുറമുഖം കയറ്റി വിട്ടു, പലരെ നാട് കടത്തി. പല തരത്തില് ഭയങ്കര സിവിയറായ പണിഷ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റാലിൻ കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ സ്റ്റാലിൻ എന്താണെന്നറിയുമ്പോൾ, പക്ഷെ ചില ആൾക്കാര് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. അവരെ സ്റ്റാലിൻ അനുവദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവരോട് വളരെ മോശമായിട്ടാണ്, ബാഡ്ലിയാണ്, ഒരു ദൈവമില്ലാതെ അൺസിമ്പത്തറ്റിക്കലി ആണ്, ബാഡ്ലിയാണ്, വളരെ മോശമായിട്ടാണ് അവരോട് പെരുമാറിയത്. ട്രീറ്റഡ് ദം, അവരോട് പെരുമാറിയത് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിൽ? അതാണ് സ്റ്റാലിൻസ് കളക്ടിവൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ അതിന്റെ ബാലൻസ് കൂടെ നോക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. ഇനി ബാക്കിയോടെ നോക്കാം. Many within the party criticize the confusion in industrial production under the planned economy and consequence of collectivization. ഈ കളക്ടിവൈസേഷന് പലർക്കും എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇതിനോടുള്ള എതിർപ്പുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. സ്റ്റാലിൻ and his sympathizers charge these critics with conspiracy against socialism. Accusations were made throughout the country, and by 1939 over 2 million were in prisons or labor camps. ശക്തമായിട്ട് എതിർത്ത ആൾക്കാരെ എല്ലാം 2 മില്യൺ, ദശലക്ഷം ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ജയിലിലിട്ടു. ഇൻ പ്രിസൺസ് ഓർ ജയിൽ ഓർ ലേബർ ക്യാമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടടച്ചു. അപ്പൊ അത്ര കർശനമായിട്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ ഇതിനെ നേരിട്ടത്. ആരെ എതിർക്കാനൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല. സ്റ്റാലിൻ വളരെ കർക്കശ നിലപാടായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ കളക്ടിവൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം. അതില് പലരും നിരപരാധികളായ ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോസ്റ്റ് വെയർ ഇന്നസെന്റ് ഓഫ് ദ ക്രൈംസ്. പലരും നിരപരാധികളായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് അവരെയൊക്കെ ക്രൈംസ് ആക്കി മാറ്റി. അവരൊക്കെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവരാണ്. മോസ്റ്റ് വെയർ ഇന്നസെന്റ് ഓഫ് ദ ക്രൈംസ്, ബട്ട് നോ വൺ സ്പോക്ക് ഫോർ ദം. പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും സത്യസന്ധരാണെന്ന് അറിയാം. ഓഫ് ക്രൈം, അവർ ക്രൈം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇന്നസെന്റ് ഓഫ് ക്രൈംസ്, ആരും കുറ്റവാളികളൊന്നും അല്ല എന്നറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ബട്ട് നോ വൺ സ്പോക്ക് ഫോർ ദം, ആരും അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചില്ല. എ ലാർജ് നമ്പർ വെയർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു മേക്ക് ഫാൾസ് കൺഫെഷൻസ്. പലരും എന്താണെന്നറിയാമോ, പല ഫാൾസ് കൺഫെഷൻസ്, അത് തെറ്റായ കൺഫെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ, ക്ഷമ യാചിക്കുക, കുമ്പസാരം നടത്തുക, അതൊക്കെ കൺഫെഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ കുമ്പസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഒരു ലാർജ് നമ്പർ വെയർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു മേക്ക് ഫാൾസ് കൺഫെഷൻ. അപ്പൊ ഫാൾസ്, തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലല്ല കുമ്പസരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. തെറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇവരെ കൊണ്ട് ഫോഴ്സിബിളി കൺഫെഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നും. എ ലാർജ് നമ്പർ വെയർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു മേക്ക് ഫാൾസ് കൺഫെഷൻ അണ്ടർ ടോർച്ചർ. എന്തുകൊണ്ടാ? ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, പീഡിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്. അവരെ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് ഒരു മാനസികവും ശാരീരികമായിട്ട് വളരെയധികം അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയും. ടോർച്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ടോർച്ചറിങ് എന്നല്ല, ഇരുമ്പ് ഒഴിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ഭയങ്കര കർക്കശമായിട്ടുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ടോർച്ചറിങ് തന്നപ്പോ അവര് അറിയാതെ പോലീസുകാരൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ 2 ഇടി ഇടിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ പറയും, അയ്യോ ഞാനാന്ന് ചെയ്തെന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ കൊണ്ട് ഫാൾസ് കൺഫെഷൻസ് നടത്തിച്ചു. എ ലാർജ് നമ്പർ വെയർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു മേക്ക് ഫാൾസ് കൺഫെഷൻസ് അണ്ടർ ടോർച്ചർ കൊണ്ട്. ആൻഡ് വെയർ എക്സിക്യൂട്ടഡ്, പലരെയും കൊന്നു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശിരച്ഛേദം ചെയ്യുക, കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. പലരെയും പലരും പേടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുമ്പസരിച്ച്, അയ്യോ എന്നോട് തെറ്റിപ്പറ്റി പോയി, ഞാൻ ആവർത്തിക്കത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാലെ പിടിച്ചു. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവർ. ചിലരെ അവരെന്ത് എന്നറിയാമോ, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, ചിലരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു. Several among them were talented professionals. ചിലരെ അവര് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സ്റ്റാലിന്റെ കളക്ടിവൈസേഷൻ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം, ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. സ്റ്റാലിൻ വളരെ കർക്കശമായ നിയമമാണ് എടുത്തത്. ആരൊക്കെ എതിർത്തു അവരെ എല്ലാം ജയിലിലിട്ടു, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ജയിലിലിട്ടു.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നാട് കടത്തി ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സ്ഥലം പിന്നെ മാറ്റി ഡീപ്പോർട്ട് തുറമുഖം വിടേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. വളരെ കർക്കശമായിട്ട് നിലപാടെടുത്തു. പലരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവർ ഇന്നസെന്റ് ആണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെല്ലാം ഇന്നസെന്റ് ആണ്. അവർ ഇന്നസെന്റ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് തെറ്റ് സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അയ്യോ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റി ക്ഷമിക്കണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുറച്ചു പേരെയൊക്കെ വിട്ടു. ചിലരെയൊക്കെ എന്താണെന്നറിയാമോ, ചിലരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, കൊന്നുകളഞ്ഞു. ചില വ്യക്തികളെയൊക്കെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കർശനമായ രീതിയിലാണ് സ്റ്റാലിൻ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ആ രീതിയിലായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ നിയമം. വളരെ കർക്കശമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ കളക്ടിവൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? എന്താണ് കളക്ടിവൈസേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? ലാൻഡ് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുക. ആ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുന്ന ലാൻഡ് എന്തോ ആക്കി മാറ്റുക, ആ പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കൃഷിക്കാരെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തി കൃഷി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലാഭം തുല്യമായി വീതിച്ചെടുക്കുക. ഇത് കളക്ടിവൈസേഷൻ. അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വാട്ട് ഈസ് കോൾകോസ്? കോൾകോസ് കളക്റ്റീവ് ഫാമിംഗ്, അതിനെയാണ് കോൾകോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കളക്റ്റീവ് ഫാംസ് ആർ കാൾഡ് കോൾകോസ്. വാട്ട് ഈസ് കുലാക്സ്? കുലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിച്ച് പെസൻസ്. റിച്ച് പെസൻസ് വേർ കാൾഡ് കുലാക്സ്. ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കോൾകോസ്, കുലാക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ശ്രീലക്ഷ്മി ഉണ്ടോ? ശ്രീലക്ഷ്മി ഉണ്ടോ? അല്ലെ അക്സാറജി? അക്സാറജിക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഒന്ന് പറഞ്ഞു. By the 1927, the 1928s, the farming had become very crucial and there was a lot of famine. That means that grains were less supplied and people had to face many situations. But Stalin, who became the head after Lenin died, or became the party after Lenin died, he introduced some emergency measures. But the rich peasants did not like it. That means they disliked it. They also kept like many stocks, so that when later famine comes or some difficulty comes, they can sell it in higher prices. But later in 1928, the party members they toured the grain producing areas, supervising enforced grain collections and ratings. In 1928, Stalin did a rating for the kulaks, that is the rich peasants. And they were also known as well-to-do peasants, and their lands were seized, and they were the kulaks did not like Stalin because of his measures that were taken against these people, and many were eliminated and many were deported also. So but later the Stalin also made a reform, that is Stalin's collectivization, and that is when there was reduce of food shortage, he combined many different farms to form a single land, and equal money was given to everyone by the government once it was taken over by the government. That is Stalin's collectivization method. But later, though there was though some people demanded independent farms, he gave them independent farms, but unsympathetically took over them. Later, by 1939, 2 million over prisoners, 2 million over prisoners were in labor camps and different prisons also. Though some people did not commit some crimes and they were innocent, but still they were kept under torture and some were executed. This is Stalin's collectivization.